Hello everyone. In today's session, we will see the one more important concept in Android application development, that is database. Okay. So in this session, we will see how to store our data into the database, how to retrieve the data, okay, how to update or how to delete the data from the databases. Okay. So as you know, the database is an systematic collection of the data. It supports the storage and manipulation of the data. Okay. So you can store the data into the database in the organized information. Okay. So आतापर्यंत आपण जे बघितलेलं आहे कोणताही डेटा किंवा एखादी व्हॅल्यू जर स्टोअर करायची असेल तर आतापर्यंत आपण व्हेरिएबल्सचा यूज केलेला आहे. बट व्हेरिएबल्समध्ये डेटा स्टोअर करणं हे इफिशियंट नाही बिकॉज जसं तुमचा प्रोग्राम क्लोज होईल तसं व्हेरिएबलमध्ये असणारा डेटा किंवा जी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅनिश होईल. सो व्हेरिएबलमध्ये जो डेटा स्टोअर असतो, जी व्हॅल्यू स्टोअर असते, इट इज नॉट द परमनंट वन, नॉट द persistent वन. ओके. सो व्हॉट वी डू टू स्टोअर द डेटा पर्सिस्टंटली, जर मला पर्सिस्टंट किंवा परमनंट डेटा स्टोरेज करायचा असेल तर काय करायचं? सो त्याच्यासाठी दोन ऑप्शन्स आहेत. एक म्हणजे तुम्ही फाईल यूज करा किंवा डेटाबेस यूज करा. ओके. नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आहेत त्या डेटाबेसेस, वेगवेगळे डेटाबेसेस यूज करतात. ओके. सो आज आपण या सेशनमध्ये अँड्रॉइड मध्ये आपण डेटाबेस मॅनिप्युलेशन कसं करायचं, अँड्रॉइड मध्ये डेटाबेस क्रिएट कसा करायचा, त्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन किंवा रेकॉर्ड कसं स्टोअर करायचं, ते रिट्राईव्ह कसं करायचं और ते अपडेट कसं करायचं, याच्या रिलेटेड काही क्लासेस आणि मेथड्स आहेत त्या बघायच्या आहेत. सो ॲट व्हेरी फर्स्ट द अँड्रॉइड comes with its own database which is called as SQLite database. अँड्रॉइड मध्ये इनबिल्ट एक डेटाबेस आहे ज्याचं नाव आहे SQLite database. So it is a local database. So it stores the data into the text file on a device. जो काय तुम्ही डेटा स्टोअर करणार आहे तो ॲज अ टेक्स्ट फाईल म्हणून ज्या डिव्हाइसवर, मोबाईल असू दे, टॅब असू देत किंवा कुठलाही अँड्रॉइड सपोर्ट करणारा डिव्हाइस असू दे, त्या डिव्हाइसवर तुमचा जो डेटा आहे तो टेक्स्ट फाईलमध्ये स्टोअर करायचं काम अँड्रॉइड करतं. ओके. म्हणजे SQLite करतं. ओके. सो सी हिअर, so Android SQLite is an open source database. Okay. So it is free of cost. It is open source, so it is free of cost, and which comes with the Android OS. Okay. Android OS मध्ये by default हा database provide केलेला आहे. Okay. So again SQLite is a typical relational database. Okay. जसं आपण other databases बघितलेले आहेत SQL वगैरे. Okay. त्या टाईपमध्ये अँड्रॉइड SQLite सुद्धा हा रिलेशनल डेटाबेस आहे which contains the tables, okay, which contains the rows and columns, records. We can create the tables into that one and all that one. Okay. So जे काय रिलेशनल डेटाबेसच्या रिलेटेड आपण गोष्टी करतो, फॉर एक्झाम्पल that is relational database is used to perform the database operation on Android devices such as storing or manipulating or retrieving the persistent data from the database. So these things we can apply or we can do with the SQLite databases. So you can say that the SQLite is a typical relational database. Okay. So as we see now, it is an embedded in Android by default. Android सोबतच by default SQLite database आलेला आहे. Okay, that is it is local database. Okay, जो तुमचा डेटा आहे तो टेक्स्ट फाईल मध्ये लोकल डिव्हाइसवर स्टोअर करायचं काम करतो. So one more package is there, that is the android.database.sqlite package, which contains the classes which is required, okay, to use the SQLite database in your Android application. Okay. So you want to import that package while using the SQLite databases. So see how to create the database and how to handle it. Okay. There are some steps are there. Okay. You must carry out this one, okay, while developing the SQLite database. So first step is nothing but the create database. Okay. जसं याच्या अगोदर आपण जावामध्ये बघितलेलं आहे, डेटाबेस क्रिएशन करायचं आहे आपल्याला आणि प्रोग्राम थ्रू तो डेटाबेसमध्ये एक चॅनल इस्टॅब्लिश करायचा आहे. प्रोग्राम थ्रू त्या डेटाबेसवर काही क्वेरीज फायर करायच्या आहेत. ज्या क्वेरीज फायर करणार त्याचा रिस्पॉन्स फॉर्म्युलेट डेटाबेस करेल आणि तो रिस्पॉन्स आपल्या प्रोग्रामला देईल. ओके. सो ह्या ज्या सगळ्या स्टेप्स आहेत त्या स्टेप्स SQLite डेटाबेसमध्ये कशा होतात
ते आपल्याला आता बघायचे. ओके, so see here the first step is nothing but you want to create the database or data source. Okay, DSN, that is data source म्हणतो आपण. Okay, जिथं database तुमचा स्टोअर असणार आहे. Okay. सो एखादा डेटाबेस क्रिएट करायचा झाला तर Android मध्ये SQLite ओपन हेल्पर नावाचा क्लास आहे. जो android.database.sqlite पॅकेज मध्ये आहे, तो क्लास तुम्हाला यूज करावा लागेल. त्या क्लासचा सब क्लास क्रिएट करून तुम्ही तुमचा डेटाबेस क्रिएट करू शकता. तर त्याच्या काही मेथड्स आहेत SQLite ओपन हेल्परच्या, फॉर एक्झाम्पल ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड, जे आपण नंतर बघायचे आहेत की त्या मेथड्स यूज करून आपण SQLite मध्ये डेटाबेस क्रिएट करू शकतो. ओके, सो कीप इन माइंड दॅट फॉर क्रिएटिंग द डेटाबेसेस or upgrade the database we want the SQLite open helper class from the android.database.sqlite package. ह्या पॅकेज मधला हा क्लास आपल्याला गरजेचा आहे. त्याच्यानंतर एकदा का डेटाबेस क्रिएट झाला तर आपला प्रोग्राम थ्रू त्या डेटाबेस बरोबर कनेक्शन जे आहे ते कनेक्शन आपल्याला ओपन करावं लागतं. सो ऑलवेज कीप इन माइंड दॅट SQLite is a local database, so it does not need any server or any JDBC ODBC like type implementation. Okay, जसं आपण जावामध्ये बघितलं, आपल्याला डेटाबेस बरोबर कनेक्टिव्हिटी करायची झाली तर आपल्याला त्याचे ड्रायव्हर्स जे लागतात ते लोडिंग करावे लागतात. फॉर एक्झाम्पल JDBC ODBC किंवा Oracleचे ड्रायव्हर्स, ते ड्रायव्हर्स यूज करून सर्व्हर, डेटाबेस सर्व्हर आणि आपला प्रोग्राम याच्यामध्ये कनेक्शन इस्टॅब्लिश करावं लागतं. परंतु Android मध्ये जो डेटाबेस आहे SQLite डेटाबेस, तो लोकल डेटाबेस आहे, तिथे कुठल्याही सर्व्हरचं इम्प्लिमेंटेशन लागत नाही. त्यामुळे JDBC ODBC किंवा हा जो सेटअप आपण जावामध्ये जसा बघितलेला आहे तसा कोणताही सेटअप SQLite डेटाबेस मध्ये लागत नाही. You can simply connect your application or open the database connection by using one more method, that is get writable database or get readable database method of SQLite open helper class. लोकल डेटाबेस असल्यामुळं कुठलाही सेटअप किंवा ऍडमिनिस्ट्रेशन टास्क ज्या JDBC ODBC टाईप किंवा सर्व्हर टाईप इम्प्लिमेंटेशन, या सगळ्या गोष्टी इथं लागत नाहीत. सिम्पली तुम्ही SQLite ओपन हेल्पर जो क्लास आहे त्याची गेट रायटेबल डेटाबेस किंवा गेट रीडेबल डेटाबेस नावाची मेथड यूज करा. इट विल ओपन द डेटाबेस कनेक्शन. रायटेबल डेटाबेस, रायटिंगच्या मोडमध्ये डेटाबेस तुमचा ओपन होईल. रीडेबल डेटाबेस हा रीडेबलच्या फॉर्मॅटमध्ये ओपन होईल. ओके, so either use get writable database or get readable database method to open the database connection. Okay, this is the second step. Okay, the first step is what? Create the database by using on create or on upgrade method of SQLite open helper class. Second step, open database connection by using get writable database or get readable database method of SQLite open helper class. Third step is nothing but create the table. Okay, जसा SQL मध्ये आपण टेबल क्रिएट करतो तसंच इथं टेबल आपण क्रिएट करायचं आहे. ओके, त्याच्यामध्ये आपण काही रेकॉर्ड इन्सर्ट करणार आहे, काही अपडेशन्स करू शकतो आपण, त्यातला डेटा फेच करू शकतो. ओके, सो टू क्रिएट द टेबल और इन्सर्ट द डेटा इनटू द टेबल यूज execute SQL method, okay, which is defined in SQLite database class. याच्याऐवजी आपण रॉ क्वेरी नावाची सुद्धा मेथड यूज करू शकतो. ओके, आयदर यूज execute SQL method or the raw query method, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला क्वेरी पास करावी लागेल टेबल क्रिएशनची, जो टेबल तुम्हाला क्रिएट करता येईल. ओके, सिंपल थिंग आहे. SQLite डेटाबेस जो एक क्लास आहे. ओके, see here this is the second class. First class is nothing but SQLite open helper class, which is responsible for creating or upgrading database, or which is responsible for open the database connection. Once the database is created and connection is open, okay, the task is nothing but create the table, insert some records into that one. If you want to update it, okay. For example, update, delete, you can perform these activities, and you can read the database by using read.
can read the database. So हे जे ऑपरेशन्स आहेत ते ऑपरेशन्स करण्यासाठी मला एक दुसरा क्लास लागतो, ज्या क्लासचं नाव आहे SQLite database class. ओके, सो SQLite database class यूज करून ओके आपण टेबल क्रिएट करू शकतो, इन्सर्ट, डिलीट, अपडेट, रीड हे जे ऑपरेशन्स आहेत ते ऑपरेशन्स परफॉर्म करू शकतो. ओके, आता यासाठी आपल्याला काही क्वेरीज त्या डेटाबेसवर फायर करावं लागतील. ह्या क्वेरीज फायर करण्यासाठी आयदर यूज द EXESQL method or we can use the raw query method of SQLite database class. Okay. आता इथे दोन वेज आहेत how to fire the queries onto the database. We will see later on this one. Okay, so perform, this is the third step, create table, then perform the different operations like create, read, update and delete by using SQLite database class. Okay. Once you perform or fire the query onto the database काहीतरी रिस्पॉन्स फॉर्म्युलेट करणार आहे आणि तो आपल्याला सेंड करणार आहे. जसं आपण जावामध्ये बघितलं, रिझल्ट सेट नावाचा एक इंटरफेस बघितलेला, जो क्वेरी फायर केल्यानंतरचा जो रिझल्ट आहे तो रिझल्ट सेटच्या ऑब्जेक्टमध्ये कंटेंट करायचं काम करतो. ओके, त्या टाईपमध्येच SQLite मध्ये एक क्लास आहे कर्सर क्लास. ओके, which contains the result set of the query made against the database. Okay, once you can fire the queries onto the database formulates some response depending upon that query and it sends the response to the program or your application. Okay, आता जो काय रिस्पॉन्स आलेला आहे म्हणजे जे काय आपण क्वेरी फायर केलेलं आहे त्याचं जे काय आउटपुट आहे ते सगळं आउटपुट कर्सर क्लासच्या ऑब्जेक्टमध्ये स्टोअर होतं. जसं जावामध्ये रिझल्ट सेट नावाचा क्लास आहे तसं अँड्रॉइडमध्ये कर्सर नावाचा क्लास आहे ज्याच्या ऑब्जेक्टमध्ये तुमचा रिझल्ट सेट असेल. ओके, सो रिझल्ट सेट किंवा कर्सर क्लासच्या काही मेथड्स आपण नंतर बघायच्या आहेत, ज्या मेथड्सचा यूज करून मी रिझल्ट सेट नेव्हिगेट करू शकतो. ओके, द लास्ट वन इज नथिंग बट क्लोज द डेटाबेस कनेक्शन. ओके, याच्यासाठी SQLite ओपन हेल्पर क्लासची क्लोज नावाची मेथड आहे जी तुमचं कनेक्शन क्लोज करायचं काम करते. Okay, so it is the steps, these are the steps. Okay, that is first is create the table by using SQLite open helper class. याच्या on create on upgrade method यूज करा. open database connection याच्या सुद्धा SQLite open helper क्लासची get writable database किंवा get readable database नावाची मेथड यूज करा. create table, perform read, update, delete by using the SQLite database class. Okay, त्याच्यानंतर एकदा का क्वेरी फायर झाला, त्याचा रिस्पॉन्स झाला तर तो रिस्पॉन्स तो रिझल्ट सेट स्टोअर करण्यासाठी कर्सर क्लास यूज करा आणि फायनली कनेक्शन क्लोज करण्यासाठी क्लोज नावाची जी मेथड आहे SQLite ओपन हेल्पर क्लासची ती यूज करा. ओके, सो फॉर ऑल दिस टास्क वी नीड the three classes. First one is SQLite open helper class, second is SQLite database class and third one is cursor class. Okay, so by using these three classes, okay, which is in the package android.database.sqlite, okay, we can handle or manipulate the databases. Okay, so see here step by step आपण आता ज्या स्टेप्स बघितलेल्या आहेत त्याचं इन डिटेल्स बघणार आहोत. ओके, सो फर्स्ट इज नथिंग बट SQLite ओपन हेल्पर क्लास. जसं आपण आता डिस्कस केलं, android.database.sqlite पॅकेजमध्ये SQLite ओपन हेल्पर नावाचा एक क्लास आहे जो डेटाबेस क्रिएशन किंवा व्हर्जन मॅनेजमेंटचं काम करतो. ओके, सो सी हिअर प्रत्येक वेळी तुम्ही डेटाबेसमध्ये काहीतरी अपडेशन करत असता. हे अपडेशन सुद्धा हँडल करण्यासाठी जी काय ऑन अपग्रेड नावाची मेथड आहे ती SQLite ओपन हेल्पर क्लास तुम्हाला यूज करावी लागेल. दोन थिंग्स, एक म्हणजे डेटाबेस क्रिएट करायचे आणि जसं तुम्ही त्या डेटाबेसमध्ये अपडेट करत असता तसं त्याचं व्हर्जन चेंज होत असतं. सो ही व्हर्जन मॅनेजमेंटचं काम सुद्धा SQLite ओपन हेल्पर क्लास करणार आहे. So त्यासाठी here for performing any database operation you have to provide the implementation of onCreate and onUpgrade method of the SQLite open helper class. Database creation ला onCreate method, okay, त्याच्यानंतर version management साठी onUpgrade method. Okay. So here these are the constructor of the SQLite open helper class which contains the context, okay, string name, then cursor factory and version. Okay, so you can create an object of that one and create the database, open that database,
or managing the databases also. Okay? You can also add the one more parameter here, that is database error handler. Okay, एरर हँडलरचा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकता. जर काय एरर आली तर ती एरर स्पेसिफाय करायचं काम तो व्हेरिएबल करेल. ओके, दीज आर द कन्स्ट्रक्टर्स ऑफ द SQLite ओपन हेल्पर क्लास. ॲज वी सी, दोन मेथड्स आहेत SQLite ओपन हेल्पर क्लासच्या ज्या डेटाबेस क्रिएशनच्या आणि अपग्रेडेशनच्या काम करतात. फर्स्ट वन इज व्हॉट, ऑन क्रिएट क्लास. ज्याला SQLite डेटाबेसचा ऑब्जेक्ट आपण ॲज अ पॅरामीटर म्हणून पास करणार. त्या ऑब्जेक्टचा आणि मेथडचा यूज करून आपण क्वेरी फायर करून नंतर टेबल्स वगैरे क्रिएट करू शकतो. ओके, सो इट इज कॉल्ड ओनली वन्स. जेव्हा डेटाबेस तुमचा क्रिएट होणार आहे त्यावेळी पहिल्यांदा ही एकदाच फक्त ही मेथड कॉल होते. त्या लक्षात. सो त्याच्यामध्ये तुम्ही SQLite डेटाबेसचा ऑब्जेक्ट आणि त्याच्या काही मेथड्स यूज करून काही क्वेरी किंवा टेबल फॉर्मेशन वगैरे करू शकता. सेकंड इज नथिंग बट ऑन अपग्रेड मेथड, ज्याच्यामध्ये SQLite डेटाबेसचा ऑब्जेक्ट असेल ओल्ड व्हर्जन आणि न्यू व्हर्जन. ओके, सो इट कॉल्ड व्हेन द डेटाबेस नीड्स टू बी अपग्रेडेड. जर काही अपडेशन असतील तर ही मेथड कॉल होईल. ओके, सो कंपल्सरी नाही, बट अपग्रेडेशनच्या वेळी तुम्हाला न्यू व्हर्जन ओल्ड व्हर्जनला रिप्लेस करता येईल ऑन अपग्रेड मेथड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द SQLite ओपन हेल्पर क्लास जो डेटाबेस क्रिएशन आणि व्हर्जन मॅनेजमेंटचं काम करतो. नेक्स्ट स्टेप जशी आपण बघितली, ओपनिंग अँड क्लोजिंग Android SQLite database connection. Before performing any database operation like insert, update, delete, record, पहिल्यांदा आपल्याला डेटाबेसचं कनेक्शन ओपन करावं लागेल. त्यासाठी जसं आपण डिस्कस केलं, SQLite ओपन हेल्पर क्लासची गेट रायटेबल डेटाबेस और गेट रीडेबल डेटाबेस नावाची मेथड यूज करा. इथं स्टेप्स दिलेले आहेत. DB हेल्पर, हा एक सब क्लास क्रिएट केलेला आहे SQLite ओपन हेल्पर क्लासचा. ओके, आणि गेट रायटेबल डेटाबेस मेथड यूज करून कनेक्शन ओपन केले. ओके, सो हियर DB helper is an instance of the subclass of the SQLite open helper class. Okay, finally database connection close करायचं काम SQLite open helper ची close मेथड करणार. Okay, so first open the connection, database connection. जेव्हा तुम्ही डेटाबेस कनेक्शन ओपन करताय, एकदा का डेटाबेस कनेक्शन ओपन झालं तर तुमच्या ॲप्लिकेशन थ्रू किंवा प्रोग्राम थ्रू काही क्वेरीज तुम्ही डेटाबेसवर फायर करू शकता जशी तुमची रिक्वायरमेंट असेल तशी. आणि लास्ट स्टेप, त्या क्वेरीचा रिस्पॉन्स जो आहे तो स्टोअर करायचा. ओके, सो जर क्वेरी मला फायर करायच्या असतील, ॲक्च्युली देर आर द टू वेज टू हँडल द डेटाबेस into the SQLite. Okay, the first one is write the parameterized queries. The second way, write the raw queries. Okay, so see here, while using the SQLite, there could be two different ways to perform different operations like create, read, update, and delete. Okay, one writing the raw queries and another is using parameterized functions, or we can say parameterized query. Okay, सो जसं आपण जावामध्ये बघितलेलं आहे, दोन टाईपचे स्टॅटिक क्वेरीज आणि पॅरामीटराइज क्वेरीज. स्टॅटिक क्वेरीज मध्ये सिंपल क्वेरीज आपण फायर करतो, whereas इन पॅरामीटराइज क्वेरीमध्ये रन टाइम आपण त्या क्वेरीला काहीतरी व्हॅल्यू सेट करतो. सो सी हियर SQLite डेटाबेस जो क्लास आहे त्याच्या काही इनबिल्ट मेथड्स आहेत. डेटा तुमचा इन्सर्ट करायचा असू दे, डिलीट, अपडेट किंवा रीड करायचं असतो, याच्यासाठी इनबिल्ट मेथड्स SQLite डेटाबेसच्या क्लासनं प्रोव्हाइड केलेले आहेत. त्याला फक्त आपण पॅरामीटर पास करावे लागतात. इफ आय यूज these थिंग्स देन इट इज द पॅरामीटराइज क्वेरीज. आणि जर सिंपल क्वेरीज आपण लिहिणार असू, ज्या क्वेरीजला व्हॅल्यू आपण आपल्या क्वेरीज मधूनच पास करणार असू, so it is nothing but the raw queries. Okay, so see here parameterized queries, these are those queries which are performed using inbuilt functions to insert, read, delete, and update the data. These operations related functions are provided in SQLite database class. लक्षात, म्हणजे SQLite database नावाचा जो क्लास आहे त्या क्लासच्या काही इनबिल्ट मेथड्स आहेत फॉर इन्सर्टिंग, डिलीटिंग or updating the data. त्या मेथड्स डायरेक्टली यूज करून तुम्ही ह्या ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म करू शकता. फक्त त्या मेथडला तुम्हाला काही
काही पॅरामीटर रन टाइमला पास करावे लागतात. सो जर मी इनबिल्ट मेथड्स यूज केल्या SQLite डेटाबेस क्लासच्या, सो इट इज नथिंग बट द पॅरामीटराइज क्वेरीज. आणि जर मी सिंपल क्वेरीज लिहिल्या ज्याचा डेटा मी त्या क्वेरी मध्येच दिला, so it is raw queries. That is raw queries. These are the simple SQL queries similar to the other databases like MySQL. In this case, user will have to write the query as a text and pass the query string in a raw query or execute SQL method. Okay, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, query execute करण्यासाठी दोन methods आहेत, that is raw query आणि execute SQL method. Okay, ह्या मेथडचा यूज करून तुम्ही ज्या क्वेरीज आहेत त्या क्वेरीज रॉ क्वेरीज आहेत त्या एक्झिक्यूट करू शकता. Okay, so the choice is yours. Okay, but the Android documentation recommended that use the parameterized queries. Okay, so these are the two ways for using or for handling the databases. So see here, if I use the first one, parameterized queries. Okay, so you want to use some SQLite database class methods. Okay, so first one is nothing but जर आपण बघितलं execute or execSQL method, which is used to execute the query. Instead of that, you can also use the raw query method. Okay. Insert is a method, okay, which is used to insert the record into the database. So it contains the three parameters. That is, the first is string, second is one more string is there, and third one is content values. म्हणजे पहिला डेटाबेसचं नाव तुम्हाला द्यावं लागेल इन्सर्ट करताना. त्याच्यानंतर एक पॅरामीटर आहे, दॅट इज नल कॉलम आहे. ओके, यू मे बी पास इट इज एज नल. ओके, इट रिक्वायर्स द टेबल कॉलम व्हॅल्यू in case we don't put the column name in the content values object, so a null value must be inserted for that particular column. Okay, so जो काही रेकॉर्ड आपल्याला पुट करायचा आहे, इन्सर्ट करायचा आहे, ते सगळे रेकॉर्ड्स कंटेंट व्हॅल्यूज मध्ये असणार आहेत. फॉर एक्झाम्पल कंटेंट व्हॅल्यूज मध्ये कॉलम नेम और कॉलम अँड कॉलम व्हॅल्यू की पेअर, की व्हॅल्यू पेअर जसं आपण याच्या अगोदर बघितलेलं आहे. की व्हॅल्यू पेअर म्हणजे कुठल्या कॉलम मध्ये कुठला डेटा इन्सर्ट करायचा हा कंटेंट व्हॅल्यूज मध्ये असणार आहे. ओके, जर कॉलम नेम आपण कंटेंट व्हॅल्यूज मध्ये दिलं नसेल तर ह्या ठिकाणी आपण नल व्हॅल्यू पास करू शकतो. आणखीन फर्स्ट इज नथिंग बट द डेटाबेस, सो यू कॅन यूज द इन्सर्ट मेथड, okay, for inserting the record into the SQLite database. So see here, it returns the long value. So always keep in mind that insert method of the SQLite database returns the long value. Same, use the update method for updating the record into the SQLite database. Okay, for that one you want to specify the database name, content values, where clause and where arguments. Okay, म्हणजे टेबल मध्ये कुठल्या व्हॅल्यूज व्हेअर क्लॉज आणि कुठल्या व्हॅल्यूजनं अपडेट करायच्या त्या व्हॅल्यूज तुम्हाला द्याव्या लागतील. ओके, सो दीज आर द कंटेंट व्हॅल्यूज आर द न्यू व्हॅल्यूज. ओके, where string ha older values are there. Okay, so use the update method to update the record from the SQLite databases. In the same way, you can use the delete method, okay, where you want to only pass primary ID or primary key. Okay, त्याच्यावरून ते record delete केलं जाईल. Always keep in mind that these two methods are also returns the integer value, delete or update. Okay, then next one is nothing but the query method, of which is nothing but which returns the cursor in the sense the query returns the result set. Okay, जो काही क्वेरी तुम्ही फायर करणार आहे त्या फायर केलेल्या क्वेरीचा रिस्पॉन्स स्टोअर करायचं काम, रिट्राइव करायचं काम क्वेरी मेथड करेल. जे रिटर्न करणार आहे कर्सर म्हणजे जो रिझल्ट सेट रिटर्न करेल, तुमच्या क्वेरीचा आउटपुट रिटर्न करेल आणि बाय डिफॉल्ट जो कर्सर असणार आहे तो बिफोर फर्स्ट रेकॉर्ड पॉइंटेड असेल. Okay, so these are the methods we will use to insert, delete, update
or read the data from the database. So if you use the parameterized queries, okay, म्हणजे parameterized queries जर यूज करणार असाल तर इनबिल्ट मेथड ज्या आहेत SQLite डेटाबेस क्लासच्या त्या तुम्हाला यूज कराव्या लागतील आणि त्याला त्या मेथड्सना तुम्हाला रन टाइमला काही व्हॅल्यू पास करावे लागतील. So see, this is a database insertion, how to insert the data. So see here, to create the table or insert the data into the table using execute SQL method defining SQLite database class. Okay, so this is called as a raw query. Okay, this one is called as a raw query. जिथे आपण जी क्वेरी आहे ती टेक्स्चुअल फॉर्मॅट मध्ये लिहिलेली आहे. okay. परंतु हाच जर कोड मला पॅरामीटराइज क्वेरी यूज करून करायचा असेल तर सी हियर इन्सर्ट नावाची जी मेथड आहे ती इन्सर्ट नावाची मेथड आपण यूज केलेली आहे. कंटेंट व्हॅल्यूज नावाचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलेला आहे. त्याच्यामध्ये जे काय रेकॉर्ड्स पुट करायचे आहेत ते पुट केलेले आहेत बाय युजिंग द पुट मेथड, ज्याच्यामध्ये कॉलमचं नेम ऑर यू कॅन से कॉलम नंबर देऊ शकताय आणि त्याची जी व्हॅल्यू आहे ती त्याची व्हॅल्यू तुम्ही देऊ शकता. and by using the insert you can insert these values into the database. You can see in detail in when you see the program. Okay, so updating a record, okay, you know how to update it. Update table name, set the new values, okay, where condition is this. Okay, so you can update the record by using the update method of the SQLite database class. Okay, so content व्हॅल्यूचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागेल. ज्या काय तुम्हाला नवीन व्हॅल्यूज अपडेट करायच्या आहेत त्या व्हॅल्यूज कुठल्या कॉलमच्या अपडेट करायच्या त्या कॉलमचं नेम और कॉलम नंबर देऊन ज्या काय व्हॅल्यूज तुम्हाला अपडेट करायच्या त्या व्हॅल्यूज देऊ शकताय. ओके, आणि अपडेट मेथड यूज करू शकता. So SQLite delete query is used to delete the existing record from the table. Okay, that is delete query मध्ये delete from table where condition is this. Okay, so delete नावाची मेथड तुम्ही SQLite database ची यूज करू शकता, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त एक प्रायमरी व्हॅल्यू पास करावी लागेल. okay, टेबल नेम आणि प्रायमरी व्हॅल्यू पास करावी लागेल, ते रेकॉर्ड तुमचा डिलीट केलं जाईल. So see, up to now we will see how to create the database, how to create the table, how to insert, delete or update the record. Okay, so the last step is nothing but how to manage the output. So as we see, जसं आपण आता मगाशी डिस्कस केलं, ज्या काय क्वेरीज आपण फायर करणार आहे डेटाबेसवर, डेटाबेस त्याचा काहीतरी रिस्पॉन्स फॉर्म्युलेट करेल आणि तो रिस्पॉन्स ॲज अ रिझल्ट सेट म्हणून तुम्हाला तुमच्या ॲप्लिकेशनला किंवा तुमच्या प्रोग्रामला सेंड करेल. आता जो काय रिझल्ट आलाय इट इज सेम ॲज अ डेटाबेस. जसं आपण जावामध्ये बघितलं, जसा आपण डेटाबेस क्रिएट करतो, जसा डेटाबेसचा टेबल असतो तसाच टेबल ॲज अ रिझल्ट सेट म्हणून तुमचा डेटाबेस तुम्हाला त्या क्वेरीचा रिस्पॉन्स फॉर्म्युलेट करून पाठवतो. ओके, ज्याच्यामध्ये फक्त त्या टेबलमध्ये तुमच्या क्वेरीचा आउटपुट असणार आहे. ओके, सो इट इज सेम ॲज द टेबल इन द डेटाबेस. ओके, फक्त त्याच्यात फक्त आपल्या क्वेरीचा रिझल्ट असणार आहे. सो इट इज रिझल्ट सेट. आता अँड्रॉइडमध्ये रिझल्ट सेट कंटेंट करायचं काम कर्सर नावाचा क्लास करतो. ओके, जसा रिझल्ट सेट मध्ये तुमच्या क्वेरीचा आउटपुट असणार आहे तसंच कर्सरच्या ऑब्जेक्टमध्ये रिझल्ट सेट तुमचा असणार आहे, तुमच्या क्वेरीचा आउटपुट असणार आहे. प्रायमरी इट इज सेम ॲज टेबल इन द डेटाबेस. सो तुमचा कर्सर क्लासचा ऑब्जेक्ट जो असणार आहे तो एक टेबल असेल, तिथं रेकॉर्ड्स असतील जे तुमच्या क्वेरीचा आउटपुट असेल. प्रायमरी तुमचा जो कर्सर आहे, पॉइंटर आहे, तो पहिल्या रेकॉर्डच्या अगोदर पॉइंट केलेला असेल. ओके, आता पूर्ण तुमचा रिझल्ट सेट जर नेव्हिगेट करायचा असेल तर आपण रिझल्ट सेटच्या जशा मेथड्स बघितल्या तशा इथे कर्सर क्लासच्या काही मेथड्स आहेत, त्या कर्सर क्लासच्या मेथड्स आपल्याला यूज कराव्या लागतील. ओके, सो सी हियर द कर्सर्स आर व्हॉट कंटेन्स द रिझल्ट सेट ऑफ द क्वेरी मेड अगेन्स्ट द डेटाबेस. Once a cursor has been written from the database query, an app needs to iterate over the result set and read the column data from the cursor. एकदा का आपल्याला आउटपुट दिलं तर कर्सर क्लासच्या काही मेथड्स यूज करून आपल्याला तो जो रिझल्ट सेट आहे तो नेव्हिगेट करावा लागेल. इंटरनली द
internally the cursor stores the rows of data written by the query along with the position that points to the current row of the data in the results. जसं आपण आता डिस्कस केलं. प्रायमरी इट इज सेम ॲज जशा रोज टेबल्स डेटाबेसमध्ये असणार आहेत तसाच रिझल्ट सेट असणार आहे तुमचा, जिथं फक्त तुमच्या त्या टेबलमध्ये तुमच्या क्वेरीचा आउटपुट असेल आणि प्रायमरी तुमचा करंट रोला तुमचा किंवा पहिल्या रेकॉर्डच्या अगोदर तुमचा कर्सर पॉइंट आउट करेल. ओके. When a cursor is written from a query method, so always keep in mind that query method return करणार आहे cursor. Okay. Its position points to spot before the first row of the data. Okay, जसं आपण आता डिस्कस केलेली same as the result set in the Java. Okay. This means that before any rows of the data can read from the cursor, the position must be moved to point a valid row of data. Okay. So see here, there are some methods are there. कर्सर क्लासच्या काही मेथड्स आहेत ते आपल्याला बघावं लागेल. ओके, दॅट इज फर्स्ट वन इज नथिंग बट द कर्सर डॉट मूव्ह. ओके, इथे तुम्हाला ऑफसेट प्रोव्हाइड करावं लागेल, त्या ऑफसेटला तुमचा कर्सर मूव्ह केला जाईल. ओके, रिटर्न करेल बुलियन व्हॅल्यू म्हणजे आयदर ट्रू ऑर फॉल्स. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट मेथड आहे मूव्ह टू फर्स्ट. ओके, ही मेथड पहिल्या रोला तुमच्या रिझल्ट सेटच्या टेबलमधल्या पहिल्या रोला पॉइंट आउट करायचं काम करेल, म्हणजे कर्सर तुमचा पहिल्या रेकॉर्डला मूव्ह करायचं काम करेल. मूव्ह टू लास्ट, कर्सर तुमचा रिझल्ट सेटच्या टेबलमधला लास्टच्या रोला मूव्ह करायचं काम करेल. मूव्ह टू नेक्स्ट, तुम्हाला जर रिझल्ट सेट पूर्ण नेव्हिगेट करायचा असेल तर नेक्स्ट मूव्ह टू नेक्स्ट नावाची जी मेथड आहे ती यूज करावी लागेल. फॉर एक्झाम्पल, प्रत्येक वेळी ही मेथड तुमच्या रिझल्ट सेटच्या पुढच्या रेकॉर्डला तुमचा कर्सर मूव्ह करायचं काम करेल. ओके, सो इट इज सेम ॲज, सो सी यार रिझल्ट सेट जो इंटरफेस आहे त्याचा जावामधला त्याच्या जशा मेथड्स आहेत तशाच मेथड्स कर्सर क्लासच्या आहेत. रिझल्ट सेटची नेक्स्ट आहे, इथं मूव्ह टू नेक्स्ट आहे. लास्ट आहे रिझल्ट सेटची, इथं मूव्ह टू लास्ट आहे. फर्स्ट आहे रिझल्ट सेटची, इथं मूव्ह टू फर्स्ट आहे. You can jump to the relative or absolute row in the result set by using the move to position. Position द्या, त्या रोला तुमचा कर्सर मूव्ह करायचं काम करेल. प्रिव्हियस जसा रिझल्ट सेट मध्ये मेथड आहे तशी मूव्ह टू प्रिव्हियस नावाची मेथड आहे, जी कर्सर तुमच्या जिथे तुमचा कर्सर पॉइंट आउट आहे त्याच्या प्रिव्हियस रेकॉर्डला पॉइंट आउट करायचं काम करेल. सो दीज आर द मेथड्स ऑफ द कर्सर क्लास, ज्या मेथड्सचा यूज करून तुम्ही सगळा रिझल्ट सेट नेव्हिगेट करू शकता. ओके, so there are other functions available in the cursor class also that allows us to effectively retrieve the data. ओके, काही डेटा तुम्हाला रन टाइमला किंवा काही इव्हेंट जनरेशनसाठी लागतो, तो डेटा रिट्राईव्ह करायचं काम काही मेथड्स करतात. त्या मेथड्स बघायच्यात. गेट कॉलम काउंट, किती कॉलम आहे तुमच्या डेटाबेसमध्ये, डेटाबेस टेबलमध्ये. ओके, तो कॉलम काउंट रिटर्न करायचं काम करेल. गेट कॉलम इंडेक्स, ज्याला पास केलेला आपण कॉलम नेम, एखाद्या कॉलमचं नेम पास करायचं आणि त्याचा इंडेक्स की कॉलम नंबर रिटर्न करायचं काम गेट कॉलम इंडेक्स मेथड करेल. गेट कॉलम नेम, त्याला इंडेक्स पास करा, जो इंडेक्स पार्ट तुम्ही पास केलेला आहे त्या इंडेक्सच्या कॉलमचं नेम काय ते कॉलम रिटर्न करायचं काम करेल. गेट कॉलम नेम्स, की हा ॲरे रिटर्न करेल, सगळे जे टेबल मधले कॉलमचे नेम्स आहेत ते नेम्स रिटर्न करायचं काम करेल. गेट काउंट which returns the total number of rows, okay, in the table. Get position, जिथे तुमचा कर्सर पॉइंट आउट आहे, okay, that is this method returns the current position of the cursor. Okay. And is closed, it returns true if the cursor is closed, or it returns false if the cursor is not closed. Okay, so see here, by using these classes, methods, we can implement the database in Android application. Okay, so one more, I revise that these are the important one, these are the steps you want to follow, okay, to create and handle the database. Once again I repeat, you want to first create the database. Okay. For that use the SQLite open helper class. Okay. त्याची on create and on upgrade method तुम्हाला यूज करावी लागेल. सेकंड, डेटाबेस क्रिएट झाला
की ओपन डेटाबेस कनेक्शन, त्याच्यासाठी तुम्हाला गेट रायटेबल डेटाबेस और गेट रीडेबल डेटाबेस नावाची मेथड आहे SQLite ओपन हेल्पर क्लासची, ती यूज करावी लागेल. डेटाबेसमध्ये कनेक्शन इस्टॅब्लिश होईल आणि तुमच्या ॲप्लिकेशनमध्ये. त्याच्यानंतर टेबल तुम्ही क्रिएट करू शकताय, त्यासाठी काही क्वेरीज लिहू शकताय, त्या क्वेरीज एक्झिक्यूट करू शकताय युजिंग एक्झिक्यूट SQL मेथड और रॉ क्वेरी मेथड, जी SQLite डेटाबेस क्लासची आहे. त्याच्यानंतर पॅरामीटराइज क्वेरी यूज करू शकताय तुम्ही, म्हणजे इन्सर्ट, डिलीट, अपडेट, क्रिएट, याच्यासाठी इनबिल्ट काही मेथड्स आहेत SQLite डेटाबेस क्लासच्या, त्या यूज करून डेटाबेसवर हे काही वेगवेगळे ऑपरेशन्स आहेत ते ऑपरेशन परफॉर्म करू शकता. आणि लास्ट वन, हे ऑपरेशन परफॉर्म केल्यानंतर जो काय तुमचा रिझल्ट आहे तो रिझल्ट त्या रिझल्ट सेटवर तुम्ही काम करू शकता किंवा गेट करू शकता बाय युजिंग द कर्सर क्लास. ओके, फायनली तुम्ही SQLite ओपन हेल्पर क्लासची क्लोज मेथड यूज करून कनेक्शन क्लोज करू शकता. सो ऑलवेज keep in mind we use the three classes: SQLite open helper class, SQLite database class and the cursor class. Okay, हे तुमचं पूर्णतः डेटाबेस क्रिएशन पासून रिझल्ट सेट नेव्हिगेशन पर्यंत काम करते. ओके, सो हे काय जे आपण आता थेरॉटिकल डेटा बघितलेला आहे त्याचं प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंटेशन करून बघायचं. सो लेट्स मूव्ह for the coding. So always keep in mind that also once the database is created successfully, it is located in data/data/databases, okay, which is accessible from the Android File Explorer. So आता जे काय बघितलं आपण त्याचं इम्प्लिमेंटेशन पार्ट बघायचं आपल्याला. So let's move to the practical session.